So we carry several majority areas of brassicas, legumes, grasses, and broadleafs. То есть у нас большой ассортимент семян, капустных, бобовых и широколиственных. Трав вот этих. We carry about 89 different species, and we do that so we can cover more area throughout the country for different people's situations. У нас около 89 разных подвидов, потому что мы работаем по всей стране для разных климатических ситуаций. То есть каждой климатической ситуации свой вид может подходить больше или меньше. We have some that will be your cool season, your warm season, stuff that will overwinter for us. То есть у нас есть для теплого сезона, для холодного сезона и зимние сорта. And then also we have like flax here. That's for pollinators. Вот этот здесь вы видите лен, его мы сажаем для опыления. Для привлечения значит, опылителей, опыляющих листьев. Specifically, the radish that we use is for tillage radish, breaking compaction. Вот эта вот редька, которую мы используем, она значит, способствует тому, чтобы бороться с уплотнениями в почве. The Elbon rye that we have is that's one of our most universal cover crops for overwintering. Рай – это один из наших универсальных покровных культур. Это рожь разновидных стружей. Pearl millet and sorghum sudan. Проса и дальше сорга или суданка. We use that a lot in our grazing mixes. It's a high tonnage. И вот это вот мы смешиваем в наших, значит, смесях, которые используются под пастбища, покровные культуры пастбищные. Chickling veg, we use this as a overwintering and hardiness legume. Это такая бобовая культура, chickling veg. Spring peas and crimson clover are also used as legumes annually. Тоже ежегодные crimson clover, это какой-то там красный клевер. И весенние горох. То есть это бобовые, которые однолетние бобовые. We use a lot of these different mixes to use in different cropping situations, such as corn, soybean, or wheat. What? We use all of these different cropping situations, so we might use some in one situation versus another. Yeah, you said corn, soy, and soybean and wheat. Wheat. So some of the common. Мы используем вот эти вот смеси в разных ситуациях для выращивания кукурузы, сои и пшеницы. You want guar? Guar is a very it's grown in the south, normally in Texas. And then Morton winter lentils, it's a legume as well. И Morton winter lentils – это тоже бобовая культура. Broadleaf. Это широколиственные такое safflower. It's also the seed is also used to press for oil as a cash crop as well. Это также культура используется сафлор, да, для того, чтобы масло делать. Его специально выращивают, да. Да. Он какие покровная культура используется, да? So is it used as cover crop too? Да, так же и как покровная используется. It's used for cover crop because it has drought tolerance and a deep taproot. У него используется как покровная, потому что у него клубень такой хороший, и в том числе оно, значит, устойчиво к засухе. Oats, they're often used for forage and high carbon. Овес, это самое, овес,
It doesn't have the name on it. Да, там не написано, но это овес. Понятно. Используется тоже как покровная культура и как фураж. Triticale is similar to rye. It's a rye wheat cross. То есть тритикали – это смесь пшеницы и ржи, гибрид. Your spring lentils, the difference between winter and spring, the winter are going to overwinter, your springs aren't, they're an annual. То есть это весенние бобы, lentils. Они, разница между весенними и зимними, это что вот это вот однолетняя культура, а там многолетняя. Sugar beets are a broadleaf. They're also used. They were a crop used for sugar, but they are also used for a cover crop for long season. Сахарная свекла используется как и покровная культура, и как бы для того, чтобы сахар делают из нее. А какая основная роль, функция этой, как покровной культуры, разуплотнения? So, how exactly is it used as a cover crop? What does it do? It's used because of a taproot and that it doesn't mature quickly. It's more heat tolerant than the brassicas, like your turnips. Она устойчива к жаре, и еще из-за ее корневой системы. Глубоко проникает. В отличие от, например, капустных, как, например, вот эта вот репка, она устойчива к жаре. Your turnips, they can be used in the spring and fall. Вот эту вот репку, purple top turnips, это репка, репка, у которой фиолетовый верх. Мы видели ее там. They're used for nitrogen scavenging and also a grazing crop. Но, значит, ее используют как источник азота, и в том числе как для пастбища. And this is your common vetch. It's similar to your other vetches, except for it's an annual. It doesn't overwinter. Вот этот вот веч, как и все остальные, похож на все остальные, но он как бы однолетний. Что это за вещь? Не знаю. Не вика? Я могу показать. And this is buckwheat. Buckwheat is grown. Гречка. Can be grown for a flour, but we also use it for a cover crop because it has an acid that converts phosphorus to a usable form. Мы гречку выращиваем в том числе как покровную культуру для цветочков и потому, что она поставляет фосфор, превращает фосфор в приемлемую форму. These are collards. They are similar to the human consumption collards, except for these have been crossed with a kale, so they are more used for quality of grazing. Это используется как пастбищная культура, и это какая-то смесь scale. Вот это impact collards, и, в общем, используется для пастбища. This is a BMR grazing corn. BMR stands for brown midrib. Brown midrib – это BMR, и это кукуруза, которая тоже для пастбища. And that means that there's less lignin in the corn plant, so it's more palatable for cattle to graze, making it more efficient. Там это корм кукурузы. Из-за того, что там не содержится лигнина. Вот эта кукуруза более приемлема как корм. Да, для откорма скота. Потому что лигнина нету, да? А вы знаете, что лигнина? Да. This is barley. It's similar to oats. It's high in carbon. Also, барли, да, типа похоже на овсянку. Это яровой ячмень. Да. Also, it's also used for grazing and building organic matter. Для как фураж используется и для того, чтобы органическое вещество улучшать в земле. And then sun hemp. Sun hemp is originally from Africa or India. Вот это африканские семена или из Индии, то есть там выращивалась эта культура первоначально.
А что это за культура? Я вам прочитала и снова забыла, там длинное название. А, да. А для чего она? Какая функция? So what does it do? It's a legume. It's a high-producing legume. Это бобовые, и они действительно очень много, как бы, много бобов. And then it also has grazing qualities as well. И в том числе он может использоваться на пастбищах. В смысле, фиксирует азот в почве, да? А? Фиксирует азот в почве. Да, so is it nitrogen attracting? Nitrogen is used by all plants, and it uses to build production for that plant. So either building seed or forage production. It's one of the main elements used. Азот самый основной элемент, и все покровные культуры, в принципе, приносят азот в почву. Ну, бобовые культуры, наверное, более эффективны в этом So, плане. do you think that lentils are more effective in terms of bringing nitrogen into the soil? Depends on the season. During a warm, Зависит от сезона. Когда тепло, so during the summer, I would use a sun hemp я летом, например, бы использовал вот этот вот санхемп. over a lentil because it's more drought tolerant. Оно более как бы терпит жару лучше, поэтому вместо лентил я бы использовал вот этот санхемп. You probably can get more nitrogen from sun hemp than lentils. И, скорее всего, азота вы получите от этого санхемпа больше, чем от лентils. And then it won't reseed here in America. We have to actually import it. И здесь мы эти семена не выращиваем в Америке, мы на самом деле их импортируем. Because it has such a long growing season. Потому что они слишком долго растут.